మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియం? ఇంగ్లీష్ మీడియం. So in APPSC Group 1 prelims, you have Indian polity. In not APPSC, I'm sorry. Tspsc Group 1 prelims, there are 13 areas. Tspsc Group 1 prelims, there are 13 subjects which are referred to. One of them is polity. Polity, governance and public policy kuda untundi, polity separate. And again in Tspsc Group 2 GS paper lo polity ledu. It's somewhere in paper 2, I think. Paper 2 lo meeku polity 50 marks kundi. And again in Tspsc Group 1 mains, paper 3, section 2. Section 2 again polity, it is there for mains exam. So this is the first topic on Indian polity. So for few classes, for 2-3 classes we will be discussing the basics, the basic terminology related to Indian polity. So భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి పదజాలం, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సబ్సిక్వెంట్ చాప్టర్స్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి యూ షుడ్ నో ఆల్ ద టర్మినాలజీ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద పాస్ట్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో జిఎస్ పేపర్ 2లో public administration, political science, law optional, even APPSC, TSPSC Group 1 mains papers lo, there are questions on these basics in the mains exam. In the mains exam, nature of Indian federalism, Bharata Samakhya Swarupani gurinchi charchinchandi, what kind of federalism India is. So the topic which we are going to discuss for today, that is the basics on Indian polity, it is a topic which is important not only for prelims, it is equally important for your mains exam as well. So TSPSC Group 2 ki, TSPSC Group 1 prelims, TSPSC Group 1 mains, it is important for all these 3 areas. But some topics are important for mains alone, and all are important for your prelims, Group 1 prelims and Group 2. So we will start with this Montesquieu. Who is Montesquieu? Any idea? Montesquieu. He was a French political philosopher. French Revolution ఎప్పుడండి? ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ద ఇయర్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ 1789. సో ఫ్రాన్స్లో 1789లో విప్లవం వచ్చిందండి. సో బిఫోర్ 1789 ఫ్రాన్స్ వాజ్ రూల్డ్ బై కింగ్స్. దెర్ వాజ్ ఎ డైనాసిటీ బై నేమ్ బూర్బన్ డైనాసిటీ. 1789కి ముందు ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని బూర్బన్ వంశస్థ రాజులు పాలించేవాళ్ళు అనమాట. బట్ దే వర్ డెస్పాటిక్ కింగ్స్. దే వర్ ఎంజాయింగ్ tyrannical, unlimited, despotic powers. They were ruling the people of France with an iron hand. So at that point of time, there were no true liberties, freedoms, rights to the people of France. The people were subjected to a lot of exploitation, and they were denied liberty, equality, etc. సో ఈ నేపథ్యంలో మాంటెస్క్యూ అనే తత్వవేత్త ఒక పుస్తకాన్ని రాస్తాడండి ఫ్రాన్స్లో. ఆ పుస్తకం పేరు స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్. సో స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే పుస్తకంలో మాంటెస్క్యూ అనే ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త 2 ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాల గురించి చెప్తాడు. ఈ 2 ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలని ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజాస్వామ్య దేశాలన్నీ పాటిస్తున్నాయి. సో ఏ ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ బై నేమ్ మాంటెస్క్యూ has given 2 important theories in his book Spirit of Laws. What are these 2 important theories? The first one, theory of separation of powers. Theory of separation of powers. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం అని రాసుకోండి. Theory of separation of powers. In English, it is called the theory of separation of powers. In Telugu, it is called
అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం. చెప్తాను, అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను. దట్ ఈస్ వన్ థియరీ. ద సెకండ్ వన్, థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. This is very important, you should focus. Theory of checks and balances. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరండి ఇక్కడ? నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం. The French philosopher Montesquieu has given two important theories in his book The Spirit of Laws. These two important theories were, the first one the theory of separation of powers and the second one the theory of checks and balances. So మాంటెస్క్యూ అనబడే ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథంలో రెండు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలని ప్రతిపాదించాడు. మొదటిది అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం, రెండవది నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం. వాట్ ఈస్ దిస్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్? విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఏంటది? ట్రై. These are the three branches of any modern government. But what is this theory? What does the theory says? ఆధునిక ప్రభుత్వాల్లో మూడు శాఖలు ఉంటాయండి. కార్యనిర్వహణ శాఖ, శాసన నిర్మాణ శాఖ, న్యాయ శాఖ. So there are three branches in every modern government: executive branch, legislative branch, judicial branch. So with respect to these three branches of the government, what does these two theories say? So if you remember, in the ancient period, in the medieval period, అంటే మీరు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర, మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర చూసినట్లయితే, అగైన్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ సెవరల్ కేటగిరీస్: డెమోక్రసీ, మొనార్కీ, డిక్టేటర్షిప్, అరిస్టోక్రసీ. రాయండి, పదాలు రాయండి. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వ స్వరూపాలు లేదా ప్రభుత్వ రకాలు. రైట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్, డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం. అండ్ డెమోక్రసీ is again broadly classified into two categories. What is that? Direct democracy. The second one, indirect or representative democracy. ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం, పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం లేదా ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం. సో డెమోక్రసీ ఈజ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ద సెకండ్ వన్, మొనార్కీ, రాజరికం. మొనార్కీ. సో మళ్ళీ రాజరికంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయండి: నిరపేక్ష రాజరికం, రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం. రైట్ ఆన్ ఇంగ్లీష్లో అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ. నిరపేక్ష రాజరికం, రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం. ద నెక్స్ట్ వన్, అరిస్టోక్రసీ. డెమోక్రసీ, మొనార్కీ, అరిస్టోక్రసీ. సో ఇట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ద ఎలైట్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రాయండి. కులీన ప్రభుత్వాలు అంటారు తెలుగులో. అరిస్టోక్రసీ, కులీన ప్రభుత్వం అంటే సమాజంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు. అది జ్ఞానపరంగా కావచ్చు, అధికారపరంగా కావచ్చు, మతపరమైన స్థాయి కావచ్చు. ఇట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ బై ద ఎలైట్ ఇన్ ద సొసైటీ. కులీనుల ప్రభుత్వం, కులీన వర్గాల చేత నడపబడిన ప్రభుత్వం. డెమోక్రసీ, మొనార్కీ, అరిస్టోక్రసీ, డిక్టేటర్షిప్. డిక్టేటర్షిప్, నియంతృత్వాలు. డిక్టేటర్షిప్, ఆటోక్రసీ కూడా అంటారండి. ఆటోక్రసీ, ఆటోక్రసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ మిలిటరీ, there are some military, for example, take Myanmar. There is dictatorship of the military in Myanmar. So the democratic leader Aung San Suu Kyi
though she got massive mandate from the people, but she was not allowed to take over as the Prime Minister of Myanmar, and she is put behind bars. So military is ruling with iron hand over Myanmar. That is an example for dictatorship or autocracy. సో మనకు అలానే దీస్ ఆర్ ద 4 మేజర్ కైండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్. ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. రాజరికాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు? ఆధునిక ప్రపంచ చరిత్రలో ప్రస్తుతము రాజరిక ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయా లేదా? రాజరికాలు ఉన్నాయా లేవా? we have monarchies even today. Middle East countries, Saudi Arabia is a monarchy. కాకపోతే we have more countries with democracy and we have limited countries with monarchy. But democracy is the most dominant form of government in the world today. But here and there we see monarchies and we also see dictatorships. Then I said democracy. What is democracy? It is a form of government where the people rule themselves either directly or indirectly. సో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రజలు పాలించడం కానీ లేదా ప్రజలు తమ ఎన్నికైన ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎన్నికైన ప్రతినిధుల ద్వారా పరిపాలించబడితే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ లేదా రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అంటాం. సో డెమోక్రసీ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ పీపుల్ రూల్ దెమ్సెల్స్ either directly or indirectly. That is again divided into 2 categories. I said direct democracy, indirect democracy. Direct democracy is a form of government where people rule themselves directly. People directly participate in the affairs of the state. We practice direct democracy in India. Can you give an example? ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యానికి భారతదేశంలో కూడా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. చెప్పండి పర్లేదు. Gram Sabha, very good. What is Gram Sabha? All the eligible voters in that particular Grama Panchayat, they form Gram Sabha. And in a Grama Panchayat, decision making is done at the village level in the Gram Sabha, where the voters directly participate in decision making. So Gram Sabha is an example for direct democracy in India. Direct democracy is being practiced in countries like Switzerland, in some of the cantons. అంటే సమాఖ్య రాజ్యాంగం ఉన్న దేశాల్లో ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారండి. అది సమాఖ్య అంటే కూడా చెప్తాను. In those countries which has a federal constitution, the regional governments, they are known by several names. For example, India had a federal constitution. The regional governments are known by the name states, రాష్ట్రాలు అంటాం. Even in America, the regional governments are known by the name states only. What about Switzerland? స్విట్జర్లాండ్లో ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలను ఏమంటారంటే క్యాంటాన్స్ అంటారు. కెనడాలో వీటిని ఏమంటారు? ప్రావిన్సెస్ అంటారు. సో అమెరికాలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అమల్లో ఉంది. అలానే స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో కొన్ని క్యాంటాన్స్లో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అమలులో ఉంది. So direct democracy is a form of government where the people directly participate in the affairs of the state. And remember, direct democracy is feasible, it is possible only where the population is very low. So భారతదేశంలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రజలే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే 140 కోట్ల మంది అసెంబ్లీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అంటే అసాధ్యం. Anarchy, not possible. So direct democracy is more possible in states or regional governments where the population is limited. But it is being practiced even today on a limited scale in certain areas, certain pockets. Like I said, some of the states in America. How many states are there in America? There are around 50 states in America. In some of the states, direct democracy is being practiced. In Switzerland, in some of the cantons, it is being practiced. In India, at the village level, it is being practiced at the level of Gram Sabha. That is direct democracy. ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు నేరుగా విధాన నిర్ణయాలను చేయడంలో పాలు పంచుకుంటారు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అంటాం. పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం లేదా ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డామినెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్.
representative democracy. For example, take India. We call something as sovereignty. What is sovereignty? సార్వభౌమ అధికారం అంటారు కదా. What is sovereignty? The supreme political power. అత్యున్నత రాజకీయ అధికారం భారతదేశంలో ఎవరి చేతుల్లో ఉంది? పీపుల్. వెరీ గుడ్. The supreme political power, it is called sovereignty. Sovereignty refers to supreme political power. It is given to the people of this country. We as the people of this country, through our right to vote, we pass on this power to our elected representatives. So our elected representatives sitting in the legislative assembly, our elected representatives sitting in the parliament, they decide on our behalf. సో భారతదేశం లాంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ఈ అత్యున్నత సార్వభౌమ అధికారం ప్రజల చేతుల్లో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ ఓటు హక్కు ద్వారా ఈ అధికారాన్ని ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల్ని పాలిస్తారు. దట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ. సో ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఈజ్ వేర్ ద పీపుల్ ఆర్ రూల్డ్ బై దేర్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ద సెకండ్ వన్ మొనార్కీ, రాజరికం అంటున్నాం. మళ్ళీ రాజరికంలో రెండు రకాలు, అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ. నేను మాంటెస్క్యూతో స్టార్ట్ చేసి ప్రభుత్వ రకాల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందంటే ఫ్రాన్స్లో ఆనాడు ఉన్న రాజరికాన్ని చెప్పడానికి ఇవి డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ? ఎస్, మీ పేరేం పేరండి? మనీష్. గుడ్. What is the difference between absolute monarchy and constitutional monarchy? Try. ఎక్కడుందో నాకు అవసరం లేదు. రెండిటికి తేడా ఏంటి? హౌ డస్ వన్ డిఫర్స్ విత్ ది అదర్? అబ్సల్యూట్, కాన్స్టిట్యూషనల్. సింపుల్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సింపుల్గా చెప్పండి అబ్బాయి, డోంట్ కాంప్లికేట్ ఇట్. ఇఫ్ ద మొనార్కీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మొనార్కీ? ద రూల్ బై కింగ్ ఆర్ క్వీన్, క్రౌన్, రాజమకుటం అంటాం. అంటే ఒక దేశ పరిపాలనని రాజు కానీ లేదా రాణి కానీ చేస్తే దాన్ని రాజరికం అంటాం. మళ్ళీ మనం ఏమంటున్నాము? నిరపేక్ష రాజరికం అంటున్నాము, రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం అంటున్నాం. సో మొనార్కీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ద రూల్ ఈజ్ డన్ బై ద కింగ్ ఆర్ ద క్వీన్. మొనార్కీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ద కింగ్ ఆర్ ద క్వీన్ రూల్స్. And in absolute monarchy, the kings enjoy real powers. The kings enjoy despotic powers. The kings enjoy tyrannical powers. నిరపేక్ష రాజరికంలో రాజు నిరపేక్ష అధికారాలను చెలాయిస్తాడు, వాస్తవ అధికారాలను కలిగి ఉంటాడు. దట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. మనకు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర కానీ ప్రాచీన ప్రపంచ చరిత్ర తీసుకున్నా, మధ్యయుగ ప్రపంచ చరిత్ర తీసుకున్నా, మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర తీసుకున్నా, మనకున్నవన్నీ కూడా అబ్సల్యూట్ మొనార్కీస్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మౌర్యన్ డైనాసిటీ టిల్ ద ముఘల్స్, ఆల్ దీస్ డైనాసిటీస్ దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ వేర్ ద కింగ్ ఆర్ ద క్వీన్ దే ఎంజాయ్ ద రియల్ పవర్స్. దట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. సో ఇందాక నేను చెప్పాను, ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ గవర్నమెంట్ దెర్ ఆర్ 3 branches: ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్, లెజిస్లేటివ్ బ్రాంచ్, జ్యుడిషియల్ బ్రాంచ్. కార్యనిర్వహణ శాఖ, శాసన నిర్మాణ శాఖ, న్యాయ శాఖ. వాట్ డస్ ద లెజిస్లేచర్ డూ? లా మేకింగ్. చట్టాలని శాసన నిర్మాణ శాఖ చేస్తుంది. చేసిన చట్టాలను అమలు చేసే శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖ, ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్. వీటి మీద వివాదాలు వస్తే వాటిని పరిష్కరించేది న్యాయశాఖ. లెజిస్లేచర్ డస్ లా మేకింగ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డస్ లా ఇంప్లిమెంటేషన్, జ్యుడిషియరీ డస్ లా ఇంటర్ప్రిటేషన్. But in the ancient and medieval period, the government is not divided into these 3 kinds of branches. అంటే మనకు ప్రాచీన మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో ప్రభుత్వం అంటే ఈ 3 శాఖలు స్పష్టంగా ఉండేవి కాదండి. కార్యనిర్వహణ శాఖ అని, శాసన నిర్మాణ శాఖ అని, న్యాయ శాఖ అని విభజన లేదు. అప్పుడు రాజే, ద కింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. హీ ఈజ్ ద లా మేకర్, హీ ఈజ్ ద లా ఇంప్లిమెంటర్, హీ ఈజ్ ద లా ఇంటర్ప్రెటర్. సర్వాధికారాలు రాజు చేతుల్లోనే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ నిరపేక్ష రాజరికం.
సో రాజు లేదా రాణి వాస్తవిక అధికారాలను చెలాయిస్తే దాన్ని నిరపేక్ష రాజరికం అంటాం. ఇఫ్ ద కింగ్ ఆర్ ద క్వీన్ ఎంజాయ్స్ ద రియల్ పవర్స్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. సో మొనార్కీలో రెండో రకం చెప్పాను, ఏంటది? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ద హెడ్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ద బ్రిటిష్ క్రౌన్. ద బ్రిటిష్ కింగ్ ఆర్ ద క్వీన్. కానీ మీరు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ దేశం తీసుకున్నట్లయితే వాస్తవ అధికారాలు రాజు చేతిలో ఉండవండి, రాణి చేతిలో ఉండవు. ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన గల మంత్రి మండలి వాస్తవ అధికారాలను చెలాయిస్తుంది, కానీ అన్ని నిర్ణయాలను రాజు పేరు మీద తీసుకుంటారు. ద కింగ్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డెసిషన్. ద డెసిషన్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్ దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కింగ్. ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో మనకు జాతీయ స్థాయిలో ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్, స్టేట్ లెవెల్లో ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్. దే టేక్ రియల్ డెసిషన్స్, బట్ ఆల్ ద డెసిషన్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. అంటే రాష్ట్రపతి పేరు మీద అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబడతాయి. నిర్ణయాలను రాష్ట్రపతి తీసుకోడు, మంత్రిమండలికి అధ్యక్షత వహించే ప్రధానమంత్రి, అలానే ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన గల మంత్రిమండలి వాస్తవిక అధికారాలను చెలాయిస్తాయి. సో మనకు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ఈజ్ వన్ వేర్ ద కింగ్ ఎంజాయ్స్ నామినల్ పవర్స్. He doesn't enjoy the real powers. I said United Kingdom. In the United Kingdom, the Council of Ministers headed by the British Prime Minister, he takes the real decisions. But all these decisions are taken in the name of the British King or the Queen. The King does not decide by himself. He doesn't have power to decide. That's why it is called constitutional monarchy. Am I clear? Absolute monarchy, constitutional monarchy. వీటన్నిటిపైన ప్రిలిమ్స్లో బిట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి, చాలాసార్లు అడిగారు, యూపీఎస్సీలో కూడా అడిగారు. యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. సో అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ద కింగ్ ఆర్ ద క్వీన్ ఎంజాయ్స్ రియల్ పవర్స్. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ఈజ్ వన్ వేర్ ద కింగ్ ఎంజాయ్స్ ఓన్లీ నామినల్ పవర్స్. మొనార్కీ చెప్పినప్పుడు ఇంకో ప్రభుత్వ వర్గం కూడా చెప్పుకోవాలి. రిపబ్లిక్ రాయండి, రిపబ్లిక్ కూడా రాయండి. India is a republic, France is a republic, America is a republic, but UK is not a republic. United Kingdom is an example for monarchy. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ అని చెప్పాను. రాసుకోండి, డెఫినేషన్స్ రాసుకోండి. డెమోక్రసీ, ఫస్ట్ డెమోక్రసీ రాయండి. ఇట్ మే లుక్ సింపుల్ బట్ డజంట్ మ్యాటర్, రాయడం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రాయండి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. డెమోక్రసీ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. It is a form of government where the people rule themselves. It is a form of government where the people rule themselves either directly or indirectly. It is a form of government where the people rule themselves either directly or indirectly. ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా కానీ లేదా పరోక్షంగా కానీ పరిపాలనలో పాలు పంచుకున్నట్లయితే ఆ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అంటారు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా కానీ లేదా పరోక్షంగా కానీ పరిపాలనలో పాలు పంచుకున్నట్లయితే ఆ ప్రభుత్వ రకాన్ని ప్రజాస్వామ్యం అంటారు. మళ్ళీ చెప్పాను, డెమోక్రసీలో 2 టైప్స్ అని చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ వన్, విత్ ఇన్ దట్ ఏబి అని రాయండి. డెమోక్రసీ కింద A direct, B indirect. Direct democracy is one. Direct democracy is one where the people directly participate in the affairs of the state. Direct democracy is one. Direct democracy is one where the people directly participate in the affairs of the state. Example, Gram Sabha రాయండి. Gram Sabha in India. Gram Sabha
ఈజ్ ఇట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ? ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. గ్రామ సభ అనేది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ, చట్టబద్ధ సంస్థ, రాజ్యాంగేతర సంస్థ. గ్రామ సభని ఏర్పాటు చేయాలని ఎవరు చెప్తున్నారు? చట్టం చెప్తుందా, రాజ్యాంగం చెప్తుందా? రాజ్యాంగం చెప్తుంది. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 1992, the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, it has provided for the establishment of Gram Sabha. గ్రామ సభ. సో రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ అనుకోవచ్చు. తర్వాత దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రాష్ట్ర శాసనసభలు చట్టాలు చేస్తాయి. దాన్ని చట్టబద్ధ సంస్థ అని కూడా అనొచ్చు. కానీ దాని గురించి ప్రస్తావన రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థే అంటారు. గ్రామ సభ, ఇట్ ఫైండ్స్ ఏ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. గ్రామ సభ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. వాట్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ? Any body which is created by the Constitution of India, Supreme Court, High Court, Election Commission of India, Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Attorney General, any institution which is created by the Constitution of India is a constitutional body. What is Niti Aayog? Non-constitutional and a non-statutory body. So Niti Aayog is not created by Constitution. Niti Aayog is also not created by any law made by parliament or state legislature. That's why we say non-constitutional, non-statutory body. That's why we say executive body. It is created through an executive resolution. So Gram Sabha is a, so examples kinda Gram Sabha okati rayandi. Some of the states in USA, they do practice direct democracy. Some of the states in USA, so intiki like chadavandi, Google lo search cheyandi. What are the states in America where direct democracy is being practiced? Homework. Don't expect everything to be taught in the classroom. Example, some of the states in USA. Alane, some of the cantons in Switzerland. Some of the cantons, CANTON. Okay? That is direct democracy. The next one, indirect democracy or representative democracy. ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం లేదా ప్రజాస్వామ్యం. ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం లేదా పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం. ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ద పీపుల్ ఆర్ రూల్డ్ బై దేర్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ద పీపుల్ ఆర్ రూల్డ్ బై their elected representatives. ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యం అనగా ఎన్నికైన ప్రతినిధుల ద్వారా ప్రజలను పాలించడం. సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ డెమోక్రసీ, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్. ఇండియా is an example for representative democracy. Next, monarchy. So it is a form of government where the king or the queen rules. Monarchy. Rajarikam. It is a form of government where the king or the queen rules. It is a form of government where the king or the queen rules. రాజు లేదా రాణి పరిపాలిస్తే ఆ ప్రభుత్వ రకాన్ని రాజరికం అంటారు. మళ్ళీ అందులో 2 రకాలని చెప్పాను, ఏ, బి. కింగు లేదా క్వీన్, ఈ 2 పదాలకి ఒకే పదం చెప్పాలంటే క్రౌన్ అంటారు. రాజమకుటం. క్రౌన్ అంటే క్వీన్ అవ్వచ్చు, కింగ్ కూడా అవ్వచ్చు. కింగ్ ఆర్ క్వీన్, ఆ రెండింటికి బదులు క్రౌన్ కూడా అనొచ్చు. we say బ్రిటిష్ క్రౌన్. ఓకే, we say బ్రిటిష్ క్రౌన్. బ్రిటిష్కి ఒకసారి రాజు ఉంటాడు, ఒకసారి రాణి కూడా ఉంటారు. రైట్. సో మొనార్కీలో మళ్ళీ 2 రకాలని చెప్పాను, ఏ, బి. సో ద ఫస్ట్ వన్ అబ్సల్యూట్ మొనార్కీ. అబ్సల్యూట్, నిరపేక్ష రాజరికం. సో చాలామంది పిల్లలు, చాలామంది టీచర్లు కూడా మినిమం ఈ బేసిక్ టెర్మినాలజీ గురించి తెలియకుండా పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదివేస్తూ ఉంటారు. మీరు రేపు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కూడా చాలా చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. చెప్పలేని పరిస్థితి. 5 ఏళ్ళు సివిల్స్ కోచింగ్ తీసుకుంటారు, ఫెడరల్ అంటే ఏంటో తెలియదు, యూనిటరీ అంటే ఏంటో తెలియదు. దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ లెర్నింగ్ పాలిటీ.
ఆస్క్ ఎనీ పాలిటీ టీచర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్. ఎంతమంది కరెక్ట్గా చెప్పగలరో చెక్ చేయండి ఒకసారి. మీ టీచర్లు ఉన్నారు కదా, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన టీచర్లు ఉంటారు కదా. సో క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూపీఎస్సీ ఆర్ ఏపీపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్పీఎస్సీ, it expects clarity from you. Whatever you write and whatever you speak, right? Absolute monarchy. If the king or the queen enjoys real powers, if the king or the queen enjoys real powers, it is called absolute monarchy. రాజు లేదా రాణి వాస్తవిక అధికారాలను చెలాయిస్తే ఆ ప్రభుత్వ రకాన్ని నిరపేక్ష రాజరికం అంటారు. If the king or the queen enjoys real powers, it is called absolute monarchy. We had absolute monarchies in the ancient and medieval period. Mughal dynasty, Guptan dynasty, at the national level, Mauryan dynasty. At the local level, we have Shatavahanas, Ikshvakus, etc., etc., Kakatiyas, Vijayanagara rulers, etc. Even today, we have monarchies, absolute monarchies. Write down example: Saudi Arabia. There are several countries in Middle East, West Asia antam kada. So there we see, even in Africa, we see some countries where there is absolute monarchy even today. The example Saudi Arabia. But this is not a dominant form of government. It was a dominant form of government in the ancient and medieval periods, but not now. So which is the most dominant form of government today? Democracy. Democracy. Whether it is parliamentary democracy or presidential democracy or even a mix of both, semi-presidential executive antam. That is absolute monarchy. The next one, constitutional monarchy. Constitutional monarchy. It is a monarchy wherein the king or the queen enjoys nominal powers. It is a monarchy wherein the king or the queen enjoys nominal powers. రాజు లేదా రాణి నామమాత్రపు అధికారాలను చెలాయిస్తే ఆ రాజరికాన్ని రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం అంటారు. రాజు లేదా రాణి నామమాత్రపు అధికారాలను చెలాయిస్తే ఆ రాజరికాన్ని రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం అంటారు. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ monarchy. We have again very few examples for constitutional monarchy, and UK is a very good example. United Kingdom. Write down example United Kingdom. So then write down republic. Republic. So tell me what is the difference between republic and monarchy? Republic and monarchy. To the extent you know. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడితే. If the head of the nation state, వినండి ఫస్ట్. If the head of the nation state is elected, then that country is called a republican constitution. Ganatantra Rajyam antam. But on the other hand, if the head of the nation, his position is hereditary, then it is called monarchy. సరే, నాకు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే, ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడాలన్నా పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడినా దాన్ని గణతంత్ర రాజ్యమే అంటారు. అంటే ఒక రాజ్యాన్ని గణతంత్ర రాజ్యం అనాలి అంటే ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా నేరుగా ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదంటే పరోక్షంగా ఎన్నుకున్నా కూడా దాన్ని గణతంత్ర రాజ్యమే అంటారా? The head of the nation state, does he needs to be elected directly or indirectly or both is my question. It can be both. For example, take France. The French president is directly elected by people and France is a republic. Take India. In India, the president is the head of the nation state, but the Indian president is not directly elected. He is indirectly elected by an electoral college. నియోజక గణం అంటాం. అంటే అందులో లోక్సభ ఎంపీలు ఉంటారు, రాజ్యసభ ఎంపీలు ఉంటారు, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఉన్న ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ కలిపి మనం ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ అంటాం. అంటే మనము ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటే వాళ్ళు అధ్యక్షుని ఎన్నుకుంటారు అన్నమాట. ఈవెన్ ఇన్ అమెరికా దెర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ద అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ హీ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై పీపుల్, హీ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. బట్ డజంట్ మ్యాటర్, డైరెక్టా ఇండైరెక్టా కాదు, ఎన్నిక పరోక్షం కావచ్చు ప్రత్యక్షం కావచ్చు. If the head of the nation state is elected either directly or indirectly,
then that state is called Republican state. So English will write Republican or Republic. If the head of the nation state is elected, ఒక దేశ అధ్యక్షుణ్ణి వంశపారంపర్యంగా కాకుండా ఎన్నుకోబడితే దాన్ని గణతంత్ర రాజ్యం అంటారు. If the head of the nation state is elected within the brackets, either direct or indirect, if the it can't be both, రెండు ఉండవు, ఉంటే అది ఉంటుంది లేదంటే ఇది ఉంటుంది. చెప్పండి. So if the head of the nation state is elected within the brackets either direct or indirect, then it is called Republican state. Okay. దాని కింద ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. ఫ్రాన్స్ ఈజ్ ఎ రిపబ్లిక్, బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ద ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై పీపుల్. ఒక దేశ అధ్యక్షుణ్ణి ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎన్నుకున్నట్లయితే ఆ రాజ్యాన్ని గణతంత్ర రాజ్యం అంటారు. సో ఫ్రాన్స్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ రాయండి ద ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై పీపుల్. దాని కింద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఇండియా పక్కన యూఎస్ఏ, ఇండియా పక్కన ఇండియా యూఎస్ఏ, దే ఆర్ ఆల్సో రిపబ్లిక్స్, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ద ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. The presidents are indirectly elected by an electoral college. The presidents are indirectly elected by an electoral college. Am I clear? The next one, aristocracy. We don't find this in the modern period. కులీన ప్రభుత్వాలు అంటారు. అంటే ఒక సమాజంలో అత్యున్నత స్థాయి కలిగిన వాళ్ళు రాజ్య వ్యవహారాలు చూసినట్లయితే దాన్ని అరిస్టోక్రసీ అంటారు. సరే, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అరిస్టోక్రసీ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ ఇన్ ద ఎలైట్ ఇన్ ద సొసైటీ it is a form of government where the elite in the society does rule. It is a form of government where the elite in the society rule. It is a form of government wherein the elite in the society rule. సమాజంలోని అత్యున్నత స్థాయి కలిగిన వ్యక్తులు ప్రభుత్వాన్ని నడిపించినట్లయితే దాన్ని కులీన ప్రభుత్వం అంటారు. అరిస్టోక్రసీ ఓవర్, డెమోక్రసీ ఓవర్, మొనార్కీ ఓవర్, రిపబ్లిక్ ఓవర్, అరిస్టోక్రసీ ఓవర్, డిక్టేటర్షిప్. It is the rule by a despot who enjoys unlimited powers. Niyantrutvam. It is the rule by a despot, DESPOT. అతను మిలిటరీని కావాల్సిన అవసరం లేదండి. మిలిటరీ జర్నల్ కావచ్చు, మిలిటరీ జర్నల్ కూడా కాకుండా ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఆల్వేస్ ద డెస్పాట్ హ్యాస్ టు బి ఎ మిలిటరీ మ్యాన్, నాట్ రిక్వైర్డ్. So it is a rule by a despot who enjoys unlimited and uncontrolled powers. There is no check on his powers. He is like the king in the ancient and medieval period. He is everything. So there are several countries in Latin America and even in Asia, in Africa, where you have this dictatorship. Many countries in Africa, most of them were in the news even in the recent past. It is a form of government where the despot rules with unlimited and uncontrolled powers. So these are basically the several forms of governments of today. So ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఆ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో ఇన్ ఫ్రాన్స్ బిఫోర్ 1789 the kings of the Bourbon dynasty, they were ruling over France in an autocratic and despotic manner. By then there were no three branches in the government. The king is the lawmaker, the king is the law implementer, the king is the law interpreter. All the powers, executive powers, legislative powers, judicial powers, they are combined in one institution, that is the king or the queen. సో 1789కి ముందు ఫ్రాన్స్లో సర్వాధికారాలు రాజు చేతిలో ఉన్నాయి. కార్యనిర్వహణ అధికారాలు, శాసన నిర్మాణ అధికారాలు, న్యాయశాఖ అధికారాలని కూడా ఒకే వ్యక్తిలో కేంద్రీకృతం అవ్వడం వల్ల రాజు నిరంకుశ అధికారాలను చెలాయించేవాడు.
సో ఈ కారణంగా ఫ్రాన్స్లో ఉన్న ప్రజలకి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, హక్కులు నిరాకరించబడ్డాయి. సో దట్స్ వై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ దే రివోల్టెడ్ అగైన్స్ ద కింగ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఓవర్థ్రోన్ ద కింగ్. దట్స్ వాట్ వి సే ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. And the ideals and slogans of French Revolution: liberty, equality and fraternity. These are the slogans of the French Revolution 1718. So ఈ ఫ్రెంచ్ విప్లవం రావడానికి చాలా సంవత్సరాలకు ముందే ఫ్రాన్స్లో మాంటెస్కో అనే వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ప్రభుత్వం యొక్క అధికారాలని ఒక వ్యక్తి చేతిలో కేంద్రీకృతం కాకూడదు, ప్రభుత్వాన్ని 3 శాఖలుగా విభజించాలి. All the powers of the government must not be concentrated in one individual. The government has to be divided into 3 branches: executive branch, legislative branch, judicial branch. And the powers of the government, they shall be divided, separated among these 3 branches of the government. Law making power shall be entrusted to the legislative branch. Law implementation powers must be entrusted to the executive branch. And the law interpretation powers must be entrusted to the judicial branch. If the powers are divided and separated, and if they are entrusted to 3 different organs of the government, then there is a greater possibility for protecting the rights and liberties of the people. ప్రజల స్వేచ్ఛ హక్కులని కాపాడాలంటే ప్రభుత్వ అధికారాలన్నీ ఒక వ్యక్తి చేతిలో కేంద్రీకృతం కాకూడదు, ఈ అధికారాలని 3 శాఖల మధ్య విభజించాలి అని చెప్పే సిద్ధాంతమే ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం. అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం. సో ద పవర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మస్ట్ బి డివైడెడ్ అమాంగ్ ద 3 branches of the government known by the names executive branch, legislative branch, judicial branch. The legislature does law making, executive does law implementation, judiciary does law interpretation. ఇది ఒకటి సరిపోదండి, ఇట్ ఈస్ నెససరీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్ అని అందుకని మళ్ళీ ఇంకో సిద్ధాంతం చెప్పాడు, ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. సో దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే ఏం చెప్పానండి, నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం. నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, వాట్ డస్ ఇట్ సే? ప్రతి శాఖ మరొక శాఖని నియంత్రించాలి. ఈచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ షల్ ఎక్సర్సైజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది అదర్ బ్రాంచ్. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? If that is done, if each branch exercises control over the remaining 2 branches, there will be balance of power among the 3 branches of the government. అధికార సమతుల్యత ఉంటుంది. ఒక శాఖ చాలా బలమైన శాఖగా రూపాంతరం చెందడానికి అవకాశం ఉండదు. సో if this theory is followed, if the theory of checks and balances is followed, then there is balance of power among the 3 branches of the government, and that is good for democracy. And the executive very powerful avadam. For example, if you take India and America, which branch is very powerful? Despite the theory of power, we follow in India the theory of separation of powers. We follow in India the theory of checks and balances. Despite all of this, భారతదేశంలో అధికార పృథక్కరణ సిద్ధాంతం రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో అంతర్భాగమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అలానే నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం కూడా రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో అంతర్భాగమని చెప్పినప్పటికీ భారతదేశంలో ఈ 3 శాఖల మధ్య అధికారాలను ఒకసారి పోల్చినట్లయితే న్యాయశాఖకి ఎక్కువ అధికారాలు ఉన్నాయి. జుడిషియల్ సుప్రీమసీ. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ జుడిషియల్ సుప్రీమసీ, అమెరికా వీ హ్యావ్ జుడిషియల్ సుప్రీమసీ. అదే మీరు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తీసుకుంటే అక్కడ అలిఖిత రాజ్యాంగం ఉంది, అక్కడ పార్లమెంటు సర్వాధికారాలు కలిగి ఉంటుంది. యునైటెడ్ కింగ్డంలో పార్లమెంటు చేసిన చట్టాలని ఎవరు కొట్టివేయడానికి లేదు. ద కోర్ట్స్ ఇన్ బ్రిటన్ కెనాట్ డిక్లేర్ ద లాస్ మేడ్ బై పార్లమెంట్. దట్స్ వై ఇట్ వాస్ వెరీ హ్యూమరస్లీ సెడ్, ఇన్ బ్రిటన్, ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ద పార్లమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ కన్వర్టింగ్ ఎ మ్యాన్ ఇంటూ ఉమెన్ అండ్ ఎ ఉమెన్ ఇంటూ మ్యాన్. So the constitution doesn't put any limitation on the parliament. Courts cannot question the laws made by British parliament. So ఇండియాలో అమెరికాలో రాజ్యాంగ న్యాయశాఖ ఆధిక్యత ఉంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో
శాసన నిర్మాణ శాఖ ఆధిక్యత కలిగి ఉంది. ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ద లెజిస్లేచర్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఇన్ ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ద జుడిషియరీ ఈజ్ పవర్ఫుల్. అండ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్. ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, నాట్ ది లెజిస్లేచర్, నాట్ ది జుడిషియరీ. అంటే ఈ రెండు సిద్ధాంతాలని పాటించినప్పటికీ మనం పాటిస్తాం. అమెరికా ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు అడాప్ట్ దీస్ టూ థియరీస్. మాంటెస్క్యూ చెప్పిన ఈ రెండు సిద్ధాంతాలని అమలు చేసిన మొట్టమొదటి రాజ్యాంగం అమెరికన్ రాజ్యాంగం. ద అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా వీ ఫాలో దీస్ టూ థియరీస్. Despite that, in America and in United States of America, judiciary has become very powerful. Clear? Then what do you mean by this theory of checks and balances? How does each branch controls the other? For example, in India, judiciary controls legislature. Yes or no? భారతదేశంలో న్యాయశాఖ శాసన శాఖను నియంత్రిస్తుందా, నియంత్రించదా? నియంత్రిస్తుంది. అంటే పార్లమెంటు చేసే చట్టాలన్నీ ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధంగా ఉన్నా, రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా ఉన్నా వాటిని న్యాయశాఖ కొట్టివేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ జుడిషియరీ ఓవర్ లెజిస్లేచర్? It is an example for the judicial control over legislature. All the laws made by parliament and state legislature, if they are against fundamental rights, they can be declared as invalid by the courts. Not only ordinary laws, my dear, సాధారణ చట్టాలే కాదు, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్స్, రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు. ఏంటి తేడా అండి సాధారణ చట్టాలకి రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలకి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Ordinary laws are made through simple majority. What is simple majority? ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. More than 50% of the members present and voting. See, ordinary laws are made easily through simple majority. Constitutional amendment acts are made by the parliament through a special majority. A majority of the total membership plus 2/3 of the members present and voting. All constitutional amendments, they become part of the constitution. Does ordinary laws become part of the constitution in India? పార్లమెంట్ చేసే సాధారణ చట్టాలు రాజ్యాంగంలో భాగం అవుతాయా? జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టం ఉంది, ఆహార భద్రతా చట్టం ఉంది, విద్యా హక్కు చట్టం ఉంది. ఆర్ దే పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్? No, they are not part of constitution. Ordinary laws, they are not part of constitution. But constitutional amendment acts, they become part of the constitution. ఇందాక చెప్పాను, 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలకు సంబంధించి రాజ్యాంగంలో మనం దాదాపు చాలా అధికారులు చేర్చాం. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ an ordinary law does not become part of the constitution. Okay, so in India, judiciary controls executive, judiciary controls legislature. శాసన నిర్మాణ శాఖ చేసిన చట్టాలు కానీ, సాధారణ చట్టాలు కానీ, రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు కానీ రాజ్యాంగానికి, ప్రాథమిక హక్కులకి, రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా ఉన్నట్లయితే వాటిని కొట్టివేసే అధికారము సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో వీడియో ఉంది, వినండి, మీరు కూడా వినండి. సో దిస్ ఈజ్ జుడిషియరీ ఎక్సర్సైజింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ లెజిస్లేచర్. అలానే ఆల్ ది యాక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్, అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ తీసుకొచ్చిన రూల్స్ కానీ, రెగ్యులేషన్స్ కానీ, బైలాస్ కానీ, ఆర్డినెన్సెస్ కానీ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైతే వాటిని కొట్టివేయచ్చు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ judiciary controlling legislature and executive. Does legislature control judiciary? శాసన నిర్మాణ శాఖ న్యాయ శాఖను నియంత్రిస్తుందా? చేయదా? నియంత్రిస్తుంది. ఎలా? On the ground of proved misbehavior and incapacity. On the ground of proved misbehavior, అసమర్థత, అలానే అవినీతి ఆరోపణల మీద సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను తొలగించే అధికారం ఎవరికి ఇచ్చారు? పార్లమెంట్కి ఇచ్చారు. మరి పార్లమెంట్కి సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను తొలగించే అధికారం ఉంది అంటే న్యాయశాఖ మీద పార్లమెంట్కి నియంత్రణ ఉందా లేదా? ఉన్నట్లే కదా. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్.
legislature controlling judiciary. Legislature also controls executive. Do you agree? శాసన నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖని నియంత్రిస్తుంది. ఎస్, కరెక్టే కదా? కరెక్టే. ఎగ్జాంపుల్, అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని పార్లమెంటులో లోక్సభలో ఆమోదించినట్లయితే ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయాలి. అంటే ఇక్కడ శాసన నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖ నియంత్రించినట్లే కదా. అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇండియాలో. అలానే ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్స్ లెజిస్లేచర్. ఎగ్జాంపుల్, కార్యనిర్వహణ శాఖ శాసన నిర్మాణ శాఖను నియంత్రిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయాలంటే చేయగలడా లేదా? ఇఫ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంజాయ్స్ మెజారిటీ ఇన్ ద లోవర్ హౌస్, if he recommends to the governor to dissolve the legislative assembly, the governor is bound to dissolve the legislative assembly. శాసనసభను రద్దు చేయమని రేవంత్ రెడ్డి కోరినట్లయితే గవర్నర్ ఖచ్చితంగా రద్దు చేయాల్సిందే. జాతీయ స్థాయిలో మోడీ బీజేపీ ఎంజాయ్స్ మెజారిటీ ఇన్ ద లోవర్ హౌస్ ఇన్ ద లోక్సభ. ఇఫ్ మోడీ వాంట్స్ ద లోక్సభ టు బి డిజాల్వ్డ్, ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ నో ఆప్షన్ బట్ టు డిజాల్వ్ ద లోక్సభ. అంటే లోక్సభని రద్దు చేసే అధికారము, శాసనసభను రద్దు చేసే అధికారము ముఖ్యమంత్రికి ప్రధానమంత్రికి ఉంది అంటే కార్యనిర్వహణ శాఖకి శాసనశాఖ మీద నియంత్రణ ఉందా లేదా? ఉన్నట్లే కదా. అలానే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆల్సో కంట్రోల్ జ్యుడిషియరీ. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆల్సో కంట్రోల్ జ్యుడిషియరీ. కార్యనిర్వహణ శాఖ న్యాయశాఖను నియంత్రిస్తుంది. ఉదాహరణ, మనకు భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించేది ఎవరు? అంటే కొలీజియం సిఫార్సులు చేస్తుంది, వాస్తవానికి నియమించేది ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టకపోతే అది ఆ నియామకం జరగదు. ఈ మధ్యకాలంలో మోడీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత కొలీజియం ఫలానా వ్యక్తిని మేము న్యాయమూర్తిగా, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా సిఫారసు చేస్తున్నాము, నియమించండి, పట్టించుకోవట్లేదు. ఆయన సీలేసి సంతకం పెడితేనే ఆ నియామకం చెల్లుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోలింగ్ జ్యుడిషియరీ. ఇక్కడ అన్ని పర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ని లెజిస్లేచర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియరీని ఎగ్జిక్యూటివ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ని జ్యుడిషియరీని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం. సో ఇవి రెండు అవసరం. అంటే ఇన్ ద మోడర్న్ గవర్నమెంట్స్, if you want to protect the true liberties and rights of the people in any country, these two theories are important. సో మాంటెస్క్యూ తన రాసిన స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే పుస్తకంలో ఈ రెండు సిద్ధాంతాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈవెన్ భారతదేశంలో కూడా, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా, వీ కన్సిడర్ దీస్ టూ థియరీస్ యాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని? ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ సెడ్ ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. The theory of checks and balances is part of the doctrine of basic structure, which means even the parliament under article 368 cannot take away these two theories from the Indian constitution. So రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం అంటే ఆల్రెడీ చెప్పానండి. అంటే భారత రాజ్యాంగంలో కొన్ని అంశాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, వీటిని సవరించే అధికారము పార్లమెంటుకు కూడా లేదు. అవి చాలా మౌలికమైన అంశాలు. ఈ మౌలికమైన అంశాలు ఇవి రెండూ వస్తాయి. అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం, నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం, ఈ రెండు కూడా రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో అంతర్భాగం. అంటే భారత రాజ్యాంగానికి మూలం ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు. వీ డూ ఫాలో దీస్ టూ థియరీస్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ అప్లైడ్ దీస్ టూ థియరీస్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికా, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టూ థియరీస్, ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ and the theory of checks and balances. So the Constitution of America came into force in the year 1789. 235 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికన్ రాజ్యాంగం అమలులోనికి వచ్చింది. ఆ రాజ్యాంగం ఈ రెండు సిద్ధాంతాలని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రైట్ డౌన్. Montesquieu. Montesquieu, a French political philosopher,
మాంటెస్క్యూ. స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. Montesquieu, a French political philosopher, in his book The Spirit of Laws, Montesquieu, a French political philosopher, in his book The Spirit of Laws, has given two important theories. కింద రాయండి. ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అండ్ ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, అండ్ ద థియరీ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. ఫ్రెంచ్ రాజనీతి తత్వవేత్త తను రాసిన స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథంలో రెండు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలని ప్రతిపాదించాడు. ఫ్రాన్స్కు చెందిన మాంటెస్క్యూ అనే రాజనీతి తత్వవేత్త తను రాసిన స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథంలో రెండు ముఖ్య సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించాడు. అందులో మొదటిది అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం, రెండవది నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం. So write down the first one. The theory of separation of power says, the theory of separation of power says that there shall be a functional division of powers. There shall be a functional division of powers into there shall be a functional division of powers of a government. There shall be a functional division of powers of a government into executive, legislative and judicial. The theory of separation of power says that there shall be a functional division of powers of the government into executive, legislative and judicial, which are entrusted to executive, legislature and judiciary respectively, which are entrusted to executive, legislature and judiciary respectively. అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రభుత్వ అధికారాలని కార్యనిర్వహణ, శాసన నిర్మాణ మరియు న్యాయపరమైన అధికారాలుగా విభజించి వీటిని కార్యనిర్వహణ, శాసన నిర్మాణ మరియు న్యాయశాఖలకి అందించాలి. Then my next question, why do we want the theory of separation of powers? Why do we want this theory? I said the theory of checks and balances, it is meant for balance of power. అధికారాల సమతుల్యతను సాధించడానికి రెండవ సిద్ధాంతం కావాలి. The theory of checks and balances, it is meant for achieving the balance of power among the three branches of the government. That is the second theory. What about the first theory? Why do we need the theory of separation of powers? ఎందుకు అధికారాలు విభజించాలి మూడు శాఖల మధ్య? Let the king enjoy all these powers to protect the rights and liberties of the people. Write down. This theory is necessary to protect the rights and liberties of the people. This theory is necessary to protect the rights and liberties of the people. ప్రజలు లేదా పౌరుల హక్కులను స్వేచ్ఛలను కాపాడడానికి, రక్షించడానికి ఈ సిద్ధాంతం ఉపయోగపడుతుంది. అధికార పృథక్కరణ సిద్ధాంతం ఉద్దేశం ఏమిటంటే పౌరులు లేదా ప్రజల యొక్క హక్కులు, స్వేచ్ఛలను కాపాడడం లేదా రక్షించడం. The next one, the theory of checks and balances.
the theory of checks and balances. Nirodha Samatulya Siddhantam. Nirodha Samatulya Siddhantam. Nirodha Samatulya Siddhantam. The theory of checks and balances. This theory says that each branch shall exercise control over the other branches. This theory says each branch shall exercise control over the remaining branches. Each branch, not just one branch. Each branch shall exercise control over the remaining branches. Why? This is to ensure, read on the next line. This is to ensure balance of power. This is to ensure balance of power among the three branches of the government. This is to ensure the balance of power among the three branches of the government. అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక శాఖ అత్యంత బలీయంగా తయారైతే అది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిదా ప్రమాదకరమా? మనకు భారతదేశంలో న్యాయశాఖ అపరిమితమైన అధికారాలను కలిగి ఉంటే జవాబుదారీతనాన్ని కోల్పోతే ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిదా ప్రమాదమా? ప్రమాదమే. సో గాడిద పని గాడిద చేయాలి, గుర్రం పని గుర్రం చేయాలి. ఎవరు అన్ని శాఖలు వాటి పరిధిలో పని చేయాలి. అందుకని నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కాన్స్టిట్యూషనలిజం, రాజ్యాంగతావాదం. తర్వాత చెప్తాను. సో ఏం చెప్పాను? దిస్ ఈజ్ టు ఎన్షూర్ దట్ దెర్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అమాంగ్ ద త్రీ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో మీరు తెలుగులో నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం ఏమి చెబుతుందంటే ప్రభుత్వంలోని ఒక శాఖ మిగిలిన శాఖలపైన నియంత్రణని కలిగి ఉండాలి. నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతం ఏమి చెబుతుందంటే ప్రభుత్వంలోని ఒక శాఖ మిగిలిన శాఖలపైన నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశం మూడు శాఖల మధ్య అధికార సమతుల్యతను సాధించడం. ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశం ఈ మూడు శాఖల మధ్య అధికార సమతుల్యతను సాధించడం. So now in India we are in a situation where the judiciary has emerged very powerful. కొలీజియం భారత రాజ్యాంగంలో లేదండి. ఇంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు నియమించే ప్రక్రియలో ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్కి, జ్యుడిషియల్ బ్రాంచ్కి ఈక్వల్ పవర్స్ ఉండేవి. సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది? కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసే పవర్ని యూజ్ చేసుకుని కొలీజియం అనే వ్యవస్థని క్రియేట్ చేసి న్యాయమూర్తులు నియమించే అధికారాలు మాకు మాత్రమే ఉన్నాయి, అధికారాలు తీసేసుకున్నది. అలానే 1973కు ముందు భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారము పార్లమెంట్కి పూర్తి స్థాయిలో ఉంది. ఎటువంటి సవరణైనా చేయొచ్చు. కానీ 24 ఏప్రిల్ 1973లో సుప్రీంకోర్టు తన అధికారాలను ఉపయోగించి రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం అనేది తీసుకొచ్చి రాజ్యాంగంలో వేటిని సవరించగలదు, వేటిని సవరించడానికి అవకాశం లేదు, సుప్రీంకోర్టు పరిమితులు విధించింది పార్లమెంట్ మీద. ద సుప్రీంకోర్టు హెస్ పుట్ ఎ లిమిటేషన్ ఆన్ ద పవర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పార్లమెంట్, what to amend, what not to amend to the constitution. But you as judges, you are not accountable to people. కంచే చేను మేస్తే కాసేవాడేవాడు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు తప్పు చేస్తే, సుప్రీంకోర్టు తప్పులు చేస్తే దానికి పరిష్కార మార్గం ఏంటి? వాళ్ళని తొలగించడమా? అసాధ్యమైపోయింది. గత 75 సంవత్సరాల్లో ఒక న్యాయమూర్తిని కూడా తొలగించలేకపోయాం, హైకోర్టు న్యాయమూర్తిని కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని కానీ. సో భారతదేశానికి ఏది మంచి ఏది చెడు ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలకు వదిలేయండి. ప్రభుత్వాలు తప్పు చేస్తే వారిని శిక్షించడానికి ప్రజలు ఉన్నారు. అధికారం నుంచి వాళ్ళని తొలగిస్తారు ప్రభుత్వాలని. మరి అధికారాలన్నీ సుప్రీంకోర్టు అధికారాలను పెంచుకొని సుప్రీంకోర్టు ప్రజలకు జవాబుదారీతనంగా లేనట్లయితే ఇది ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదం. సో దట్స్ వై ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద నెక్స్ట్ వన్, ఇంకొక లైన్ రాయండి. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ is the first constitution. The constitution of USA is the first constitution which is based on, the constitution of USA is the first constitution which is based on these two theories. ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే
మాంటెస్క్యూ ఫ్రెంచ్ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఫ్రెంచ్ పీపుల్ వీటిని నమ్మరు అనమాట, ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు నమ్మరు. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఫ్రాన్స్ రాజ్యాంగం చూసినట్లయితే ఈ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వరు. అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ చట్టాలు చేస్తుంది. ఫ్రాన్స్లో ద పీపుల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, బట్ దిస్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై French philosopher, but this was very attractive for the framers of the American Constitution. The fathers of American Constitution, they are quite impressed with these two theories. So that's why they have adopted these two theories in their constitution. So the Constitution of US is the first constitution which is based on these two theories. Next line, andulone. Even in India, the Supreme Court said, even in India, the Supreme Court said, so Telugulo, అధికారాల పృథక్కరణ సిద్ధాంతం మరియు నిరోధ సమతుల్య సిద్ధాంతాలని మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికన్ రాజ్యాంగం అమలు చేసింది, అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. ఈ రెండు సిద్ధాంతాలని మొదటిసారిగా అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. నెక్స్ట్ లైన్, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సెడ్ దట్, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సెడ్ దట్ these two theories, even in India, the Supreme Court of India said that these two theories are part of the doctrine of basic structure, are part of the doctrine of basic structure. Ante enti? So what is it? What is the importance of this statement? The theory of separation of powers and the theory of checks and balances, they are part of the doctrine of basic structure. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాటిని సవరించడానికి లేదు, వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిందే. భవిష్యత్తులో మాకు ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు అవసరం లేదు భారతదేశంలో అని అంటే చెల్లుబాటు కాదు. అటువంటి సవరణ చట్టాలని పార్లమెంటు తీసుకువచ్చినా అవి చెల్లవు. దట్స్ ద మీనింగ్, రైట్? సో ద నెక్స్ట్ వన్, రైట్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. రాజ్యాంగవాదం లేదా రాజ్యాంగతావాదం. దీని మీద యూపీఎస్సీలో మళ్ళీ ప్రశ్నలు వచ్చాయండి. మెనీ ఏ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఈవెన్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్. గ్రూప్ 1లో కూడా అడగచ్చు. గ్రూప్ 1 ఈ మధ్య కొంచెం స్టాండర్డ్గా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు. సో గ్రూప్ 1 పేపర్ సెట్ చేసేవాళ్ళు నమూనాకి యూపీఎస్సీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఏ ప్రమాణాలతో వస్తున్నాయి చూసారనుకోండి, వాటిని కొంచెం అటు ఇటుగా మార్చి అడిగే అవకాశం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అందుకనే మీరు యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. పాలిటీ కానీ, హిస్టరీ కానీ, జాగ్రఫీ కానీ లాస్ట్ 10-12 ఇయర్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కొన్ని క్వశ్చన్లు రిపీట్ అవుతాయి, అంటే కొంచెం మార్పులతో అయినా వస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ మీదైనా క్వశ్చన్లు వస్తాయి. దట్ హెల్ప్స్ యూ కదా, మీకు నాకు కొన్ని మార్కులు కలిసి వస్తే మీ ప్రిలిమ్స్ ఈజీగా అయిపోద్ది. సో వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం? రాజ్యాంగతావాదం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనకు భారతదేశంలో 3 శాఖలు ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచు, లెజిస్లేటివ్ బ్రాంచు, జ్యుడిషియల్ బ్రాంచ్. ఆల్ దీస్ 3 branches ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, దే ఎంజాయ్ దేర్ పవర్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన అధికారాలను మాత్రమే అవి చలాయించాలి, లేని అధికారాలను చలాయించడానికి అవకాశం లేదు. అంటే ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలకు ఉన్న అధికారాలను ఎవరు పరిమితం చేస్తున్నారు? రాజ్యాంగం పరిమితం చేస్తుంది. పరిమితం అంటే అధికారాలు లేకుండా చేయడం కాదు. కార్యనిర్వహణ శాఖ, శాసన నిర్మాణ శాఖ, న్యాయశాఖ ఎటువంటి అధికారాలను చలాయించాలి అనేది రాజ్యాంగం చెబుతుంది. ఆ రాజ్యాంగానికి లోబడి ఈ 3 శాఖలు తమ అధికారాలని చలాయించాలి. ద కాన్స్టిట్యూషన్ పుట్స్ ఏ లిమిటేషన్ ఆన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద 3 branches ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేయాలి, లెజిస్లేచర్ ఏం చేయాలి, జ్యుడిషియరీ ఏం చేయాలో రాజ్యాంగం చెబుతుంది. ఆ అధికారాలను దాటి ఈ 3 శాఖలు పోవడానికి లేదండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్. రైట్. కాన్స్టిట్యూషనలిజం, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిలాసఫీ విచ్ సేస్, constitutionalism, it is a philosophy which says that in a country with a written constitution, there is supremacy of the constitution.
సో భారతదేశంలో సర్వోన్నతమైనది, అత్యున్నతమైనది ఏది? ప్రైమ్ మినిస్టరు కాదు, పార్లమెంటు కాదు, సుప్రీంకోర్టు కూడా కాదు. వీటన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైనది ఏంటి? రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం. ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ సుప్రీం, నాట్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్, నాట్ ది లెజిస్లేచర్, నాట్ ది జ్యుడిషియరీ. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. రాజ్యాంగ ఆధిక్యత అంటాం, సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. భారతదేశంలో సర్వోన్నతమైనది, అత్యున్నతమైనది భారత రాజ్యాంగం. ఈ రాజ్యాంగ ఆధిక్యతను కాపాడే బాధ్యతను ఎవరికి ఇచ్చారు? సుప్రీంకోర్టుకి ఇచ్చారు, జ్యుడిషియరీకి ఇచ్చారు. ఇన్ ఇండియా ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిటన్, and in India, because the constitution is written, the constitution is supreme, and the supremacy of the constitution is protected by the Indian Supreme Court. The Indian Supreme Court is the final protector of the supremacy of the Indian constitution. Whatever we speak about in the form of executive, legislature and judiciary, all these three branches of the government, they exercise powers which are conferred on them by the constitution. They can't go beyond what the constitution says. That's the concept. So ఏం చెప్పిన ఒకసారి చదవండి అబ్బాయి. The constitution is supreme. That in a country with a written constitution, the constitution is supreme. Full stop. The supremacy of the constitution is protected by, the supremacy of the constitution is protected by, the supremacy of the constitution is protected by the Indian Supreme Court. The supremacy of the Indian Constitution is protected by the supremacy of the Indian Constitution is protected by the Supreme Court, by the Supreme Court of India. It is the Constitution which confers powers on, it is the Constitution which confers powers on the three branches of the government. It is the Constitution which confers ante gives ani. It is the constitution which confers the powers on the three branches of the government. లిఖిత రాజ్యాంగం ఉన్న భారతదేశంలో రాజ్యాంగ ఆధిక్యత ఉంటుంది. లిఖిత రాజ్యాంగం ఉన్న భారతదేశంలో రాజ్యాంగ ఆధిక్యత ఉంటుంది. ఈ రాజ్యాంగ ఆధిక్యతను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కాపాడుతుంది. భారత రాజ్యాంగం వివిధ శాఖల యొక్క అధికారాలను నిర్వచిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ కన్ఫర్స్ ద పవర్స్ ఆన్ ద త్రీ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ద నెక్స్ట్ లైన్, ద కాన్స్టిట్యూషన్ పుట్స్ లిమిటేషన్స్. The constitution puts the limits. The constitution puts the limits. The constitution puts the limits on each branch of the government. The constitution puts the limits on each branch of the government. The constitution puts the limits on each branch of the government. Right? లక్ష్మణ రేఖ అంటారు కదా. రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం ఎవరికి ఇచ్చారు? రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం ఎవరికి ఇచ్చారు? పార్లమెంట్కి ఇచ్చారు. మరి సుప్రీంకోర్టు నేను రాజ్యాంగాన్ని సవరిస్తానంటే అది రాజ్యాంగ విరుద్ధమా కాదా? రాజ్యాంగ విరుద్ధమే. కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది? రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకి లేదు, ఆ అధికారాన్ని పార్లమెంట్కి ఇచ్చారు. కానీ మన భారత సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగాన్ని సవరిస్తుంది. ఉదాహరణకి కొలీజియం అనే వ్యవస్థ భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా పొందుపరచలేదు. కొలీజియంని భారత పార్లమెంటు రాజ్యాంగాన్ని సవరించి తీసుకురాలేదు. ఎవరు తీసుకొచ్చారు? సుప్రీంకోర్టు. అంటే రాజ్యాంగంలోని ఒక వ్యవస్థని తీసుకువచ్చింది సుప్రీంకోర్టు. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొలీజియం ఉందా లేదా? ఉంది. రాజ్యాంగంలో లేదు కానీ ఉంది. కానీ ఒక లేని వ్యవస్థని మనం రాజ్యాంగంలో లేని వ్యవస్థని ఒకటిని తీసుకువచ్చాము అంటే అది రాజ్యాంగానికి సవరణే కదా. ఎవరు తీసుకొచ్చారు? అది సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టుకి అధికారం ఉందా? లేదు. అందుకని దాన్ని రాజ్యాంగేతర శక్తి అంటారు. అలానే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్, రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం ప్రస్తుతం అమలులో ఉంది. ఇది రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ లేదు, ఎక్కడ పొందుపరచలేదు. ఆనాటి రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ దీని గురించి ప్రస్తావించలేదు. భారత పార్లమెంటు రాజ్యాంగాన్ని సవరించి ఈ సిద్ధాంతాన్ని తీసుకురాలేదు. కానీ మన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతాన్ని తీసుకువచ్చింది. అంటే ఇది ఒక రకంగా రాజ్యాంగానికి సవరణే. కానీ అలాంటి సవరణ చేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకి లేదు. కానీ అంతిమంగా రాజ్యాంగానికి భాష్యం చెప్పే అధికారం ఎవరి చేతుల్లో ఉంది? సుప్రీంకోర్టు చేతుల్లో ఉంది. సో
దాన్ని ఉపయోగించి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది, తన అధికారాలను పెంచుకుంటుంది. ఇది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం అని వాదించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మనకు రీసెంట్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద ప్రజెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, హీ వాజ్ ఎ బిగ్ క్రిటిక్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హూ ఈజ్ ప్రజెంట్లీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, హీ ఆల్సో క్రిటిసైజ్డ్. ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత, రాజ్యసభలో సభ్యత్వం పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు పార్లమెంట్ తరఫున మాట్లాడుతున్నారు. వాటెవర్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమీ చేయకూడదు, పార్లమెంట్ ఏమీ చేయకూడదు, జ్యుడిషియరీ ఏమి చేయకూడదు అని ఎవరు చెప్తారు? రాజ్యాంగం చెప్తుంది. ఏమీ చేయకూడదు అనేది లిమిటేషన్ అన్నమాట. కాన్స్టిట్యూషనలిజం, ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం సేస్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఎంజాయ్స్ లిమిటెడ్ పవర్స్ అండ్ హూ విల్ పుట్ ద లిమిట్స్ ఆన్ దేర్ పవర్స్? ద కాన్స్టిట్యూషన్. దట్స్ ఇట్. లాస్ట్ లైన్ చదవండి. అండ్ ఈచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సింప్లీ లాస్ట్లో సమ్మరైజ్ చేయండి. The philosophy of constitutionalism speaks about the limited government, the concept of limited government. The philosophy of constitutionalism, the philosophy of constitutionalism speaks about the concept of limited government. The concept of constitutionalism speaks about the concept of constitutionalism speaks about the philosophy of constitutionalism. I am sorry. The philosophy of constitutionalism speaks about the concept of limited government. అంటే ప్రభుత్వము కానీ ప్రభుత్వ శాఖలు కానీ అపరిమితమైన అధికారాలను కలిగి ఉండవు. రాజ్యాంగం ఏ ఏ అధికారాలను ప్రసాదించాయో ఆ అధికారాలను మాత్రమే చలాయించాలి. రాజ్యాంగానికి లోబడి అధికారాలను చలాయించాలి. రాజ్యాంగంలో లేని అధికారాలను చలాయించే ప్రయత్నం చేయకూడదు. అంటే ఈ శాఖల మీద, ప్రభుత్వాల మీద నియంత్రణ ఎవరు చేస్తున్నారు? రాజ్యాంగం చేస్తుంది. ఇలాంటి దిస్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం అండ్ దట్ ఈజ్ నెససరీ బికాస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం ఇట్ ఇంపోజెస్ అకౌంటబిలిటీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్రాంచ్. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. రైట్ డౌన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కేస్. బీపీ సింఘాల్ versus Union of India. The year I am not very sure, something around 2006-8 and నెట్లో కొట్టండి వచ్చేస్తుంది. బీపీ సింఘాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ కేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్. ఇది చెప్పడానికి, కాన్స్టిట్యూషనలిజం అని ఫిలాసఫీ చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఏంటి కేసు? వీ ఆల్ నో దట్ గవర్నర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అవునా? భారతదేశంలో గవర్నర్లను నియమించేది ప్రధానమంత్రి. మంత్రిమండలి అధ్యక్షన ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన గల మంత్రిమండలి. కానీ మనకు రాజ్యాంగంలో ఒక అధికారం ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి విశ్వాసం మేరకు గవర్నర్ పదవిలో కొనసాగుతాడు అని ఉంటుంది అన్నమాట. ద గవర్నర్స్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉన్న రోజులు అది పదవిలో కొనసాగుతాడు. సరే, మనకున్న ఇక్కడ ఒక పద్ధతి ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మారినప్పుడల్లా గవర్నర్లను మార్చే సాంప్రదాయం ఉండేది. ఇప్పుడు మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు ఆనాటికి ఉన్న కాంగ్రెస్ గవర్నర్స్ అందరినీ వెళ్ళిపోమనేవాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకునేవాళ్ళు. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పవర్లోకి వస్తే బీజేపీ గవర్నర్లను రాజీనామా చేయమని వాళ్ళ మనుషుల్ని ఆ గవర్నర్లుగా అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు. దీని మీద ఈ బీపీ సింఘాల్ అనే ఒక ఎంపీ సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశాడు. ఏమని వేశాడంటే, ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా సరైన కారణాలు లేకుండా గవర్నర్లను తొలగించే అధికారము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుందా? చెప్పండి మీరు. రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది? ద గవర్నర్స్ స్టే ఇన్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. రాష్ట్రపతి విశ్వాసం మేరకే గవర్నర్లు పదవిలో కొనసాగుతారు. మరి అలాంటే తీసేయచ్చు కదా. దాని ప్రకారం, ఆ అధికారాన్ని ప్రకారం governors stay during the pleasure of the president. I am not happy with you and I will not give you any reason. I will tell resign. Are you compelled to resign? సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది. ఈ కేసులో ఏమని చెప్పిందంటే, భారతదేశంలో రాజ్యాంగతావాదం ఉంది. దెర్ ఈజ్ ఎ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. నోబడీ ఎంజాయ్స్ అన్లిమిటెడ్ పవర్స్. ఈవెన్ ద ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ ఎంజాయ్ అన్లిమిటెడ్ పవర్. వెన్ హీ ఎక్సర్సైజెస్ పవర్, he should exercise this power with a sense of responsibility. ఒక గవర్నర్ని నువ్వు తొలగించాలనుకుంటే సరైన కారణాలు చెప్పు. సరైన కారణాలు చెప్పకుండా
కేంద్రంలో ప్రభుత్వం మారింది కాబట్టి మీరు రాజీనామా చేయండి అనే అధికారము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. అలా గవర్నర్లను తొలగించినట్లయితే మేము తిరిగి వాళ్ళని పదవిలో కూర్చోబెడతాము అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. దో వన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ that the governors stay in office during the pleasure of the president, but in India we have a written constitution. In India the constitution is supreme, and the philosophy of constitutionalism says no one should enjoy, no one should exercise unlimited powers. They should exercise powers with a sense of responsibility. So if you want to remove the governor, give a valid reason for that. Without giving valid reasons, merely because there is a change in the government at the national level, that cannot be an excuse for removing the governors. You cannot do that. If you do that, we will reinstall them in their office. అంటే ఒక రకంగా గవర్నర్లకి భద్రత పెంచిందనమాట. అయినా గవర్నర్లు గొప్పగా బిహేవ్ చేయట్లేదు, భజనే చేస్తాండ్రు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని. చూసాం కదా, కేరళ, పంజాబ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు అన్ని రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దే ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ మేనర్, దో దే ఆర్ హెడ్స్ ఆఫ్, they are the constitutional head of the state government. Governors are constitutional heads of the state government. They should behave in a dignified way, but they are not doing that. They are behaving below their dignity, because unless they do bhajana of central government, they cannot continue in office. But even the Supreme Court is saying, don't do bhajan, continue in office, be dignified in your office, act as per the constitution. If the central government tries to remove you without a reason, we are here to help you అని అంత భరోసా ఇచ్చినా మన గవర్నర్లు భజనే చేస్తున్నారు. సో ఇండైరెక్ట్గా బెదిరిస్తారనమాట, నువ్వు రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపో, మా మాట వినట్లేదు కదా, లేకపోతే ఈడీ వస్తుంది వెనక, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, లేదా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఏదో ఒకటి. సో ఇఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రియలీ వాంట్స్ టు రిమూవ్ ద గవర్నర్, దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ టూల్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. వెరీ పవర్ఫుల్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్, గవర్నర్ నాట్ వెరీ పవర్ఫుల్. సో నువ్వు పదవిలో కొనసాగాలంటే భజన చేయాల్సిందే. చట్టానికి న్యాయానికి జరిగిన ఈ సమరంలో అంటూ కొంచెం బ్లడ్ బాయిల్ చేసుకుంటే ఇంటికి పంపిస్తారు, నయానో భయానో పంపిస్తారు. దట్స్ అ ప్రాబ్లం. అందుకని పూంచి కమిషన్ చెప్పింది, గవర్నర్ల జోలికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పోకూడదు అంటే రాజ్యాంగాన్ని సవరించి, ఇప్పుడు మనం ఎలక్షన్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని తొలగించాలంటే ఎవరు తొలగించాలి? పార్లమెంట్ తొలగించాలి. అలానే గవర్నర్లను తొలగించే అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకండి, గవర్నర్లని తొలగించే అధికారం రాష్ట్ర శాసనసభలకు ఇవ్వండి. 2/3 మెజారిటీతో వాళ్ళని రాష్ట్ర శాసనసభ తొలగిస్తేనే వాళ్ళు ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంది, లేదంటే అవసరం లేదు. ఇలాంటి సవరణ తీసుకొస్తే అసెంబ్లీలో 2/3 మెజారిటీతో వాళ్ళని తొలగించడం అసాధ్యమవుతుంది. అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి భజన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పినట్టు వినకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. దట్ ఈస్ ఎ రికమెండేషన్ మేడ్ బై పూంచి కమిషన్. లెట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బీ అమెండెడ్, గివ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ టు ద గవర్నర్, అండ్ హిస్ రిమూవల్ మస్ట్ నాట్ బీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. హీ షల్ బి రిమూవ్డ్ ఓన్లీ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ త్రూ ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ 2/3. సో అసెంబ్లీలో 2/3 మొత్తం సభ్యుల్లో 2/3 మంది ఒప్పుకుంటూనే ఆయన తొలగించడం సాధ్యమవుతుందని సవరణ తీసుకురామని ప్రతిపాదించింది. బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్ టిల్ నౌ. That's about the concept of constitutionalism. So I will continue tomorrow. నాకు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి పెండే కంటి లా కాలేజ్లో, అట్స్ ఆల్మోస్ట్ 10:40. భరత్ విల్ కంటిన్యూ. సో టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, రిటర్న్, అన్రిటర్న్, ఫెడరల్, యూనిటరీ, కాన్ఫెడరేషన్, పార్లమెంటరీ, ప్రెసిడెన్షియల్ డెమోక్రసీ. ఆల్ దిస్ వీ విల్ డిస్కస్. యాజ్ ఐ సెడ్, బోత్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఒక 4-5 క్లాసెస్ అయిన తర్వాత దీని మీద కొన్ని బిట్స్ ఇస్తాం, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. మెయిన్స్ క్వశ్చన్లు ఇస్తాము, ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. గ్రూప్ 1 వాళ్ళు అయితే మెయిన్స్ రాస్తారు, గ్రూప్ 2 వాళ్ళు అయితే ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ రాస్తారు, గ్రూప్ 1 వాళ్ళు అయితే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ 2 రాస్తారు. సో ఆఫ్లైన్లో వచ్చే వాళ్ళు యూ షుడ్ పే ఫీ. మేబీ టుడే అండ్ టుమారో విల్ బి లాస్ట్ ఫ్రీ క్లాస్. ఫ్రమ్ మండే వీ కెనాట్ అలౌ యూ. ఫైనాన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ కదా. వీ నీడ్ టు పే ద టీచర్స్, వీ నీడ్ టు పే ద రెంట్. సో వితౌట్ మనీ నథింగ్ గోస్ ఫార్వర్డ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆన్లైన్లో వినే వాళ్ళకి, సో ఫ్రమ్ మేబీ టుమారో ఆర్ ఫ్రమ్ మండే, those who have joined in the online, that will be made available through live classes. యాప్లో లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కోర్స్ కొన్న వాళ్ళకి. సో దే కెన్ లిజన్. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాసులు లేవుగా, ఆఫ్టర్నూన్ ఈరోజు లేవు ఆఫ్టర్నూన్. సో మేబీ
ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఇప్పుడు నా క్లాస్ అయిపోగానే యూట్యూబ్లో చూసే వాళ్ళు, ఆన్లైన్లో అమౌంట్ పే చేసిన వాళ్ళు యూట్యూబ్కి బదులుగా మీరు యాప్లో లైవ్ క్లాసెస్ వినొచ్చండి. సో మీరు ఓటీఆర్ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ గ్రూప్ 1, వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ గ్రూప్ 2 ఈ పేర్లతో యాప్లో కోర్సులు క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. దాంట్లో మీకు లైవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తే మీరు లైవ్ క్లాసెస్ వినొచ్చు. సో ఇట్ మే నాట్ కమ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్. సో యూట్యూబ్లో లైవ్ రాకపోవచ్చు, డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు యాప్లో వినాలి. దట్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. అలానే మీరు గ్రూప్ 1 మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్